ઊંડો શ્વાસ લઈ હૃદયના ગહેરા ભાવથી 3 વાર ઓમકાર ધ્વનિ કરીએ. ઓ ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાશુવ યત ભદ્રમ તન્ન આશુવ. હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, હે દયાળુ, તું એવી કૃપા કર મારી અંદર રહેલા દુર્ગુણ દુર્વ્યસન એ બધા જ મારાથી કોશો દૂર થઈ જાય અને જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય, જેનાથી મારી આત્મિક ઉન્નતિ થાય એવા સદગુણોથી તું મને ભરી દે. સૃષ્ટિ સંવત 1,96,53,127 વર્ષ, વિક્રમ સંવત 2083, પરસોત્તમ મહિનો અધિક જેઠ સુદ નોમ, દિનાંક 24/5/2026 રવિવાર. વૈદિક મહાસભા દ્વારા વેદ અધ્યયનની આ 88મી કક્ષા, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદની આ 8મી કક્ષા, જેમાં આપ સૌ વેદ જ્ઞાન પીપાસુ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ઈશો ઉપનિષદનું અધ્યયન ચાલુ છે, જેમાં આપણે 7 કક્ષા પૂર્ણ કરી. આજે 8મી કક્ષા છે. 7 કક્ષાની અંદર પહેલી 2 કક્ષા ઉપનિષદની ભૂમિકા, ત્યાર પછીની 5 કક્ષા ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર અને ઉપનિષદ પ્રકાશનો પહેલો શ્લોક. ઉપનિષદ પ્રકાશનો પહેલો શ્લોક ઓમ પૂર્ણમ અદ પૂર્ણમ મિદમ, એને આપણે પૂરો કર્યો. એના પછી ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર ચાલુ કર્યો. એ પહેલા મંત્રમાં ઉપનિષદના ઋષિએ એ મંત્રના 4 વિભાગ કર્યા. એક જ મંત્રના 4 વિભાગ કરી અને એ 4ને મહાવાક્ય કીધા, જેમાં આપણે પહેલું મહાવાક્ય ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એને પૂર્ણ કર્યું. આજે એ જ પેલા મંત્રનું બીજું મહાવાક્ય આપણે ચાલુ કરવાનું છે. પાના નંબર 17, જેમની પાસે ગ્રંથ હોય એ બધા જ ઉપનિષદ ગ્રંથ ખોલી લેશું. પાના નંબર 17 છે.
જેમાં બીજું મહાવાક્ય यत किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में जो 4 महावाक्य है उनमें से दूसरा महावाक्य है यत किंचित जगत्याम जगत। जगत तो हमें दिखता ही दिखता है, परंतु उपनिषद ने कहा कि इस दिखने वाले के पीछे न दिखने वाला बैठा है। उपनिषद ने उसे ईश कहा। वह न दिखने वाला इस दिखने वाले जगत से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर यह दिखने वाला जगत क्या है? इस दिखने वाले के विषय में उपनिषद का कहना है यह जगत है, यह संसार कहता है। जगत का अर्थ है गच्छति इति जगत, जो गतिमान हो, जो स्थिर न हो वह जगत है। संसार का अर्थ है संसरति इति संसारः, जो संसरण करता रहे, टिकता नहीं, वह संसार है। विश्व को जगत या संसार विशेष प्रयोजन से कहा गया है। यह जगत भी कैसा? जगत्याम जगत, गतिमान में गतिमान, फिरने वाले में फिरने वाला, न टिकने वाले में न टिकने वाला, अस्थिर में अस्थिर। संसार इतना अस्थिर है कि इसमें जो भी स्थिर सा भी प्रतीत हो वह भी अस्थिर है। इसी को उपनिषद ने जगती में जगत, गतिमान में भी गतिमान कहा है। गुम्मर घेरी इसका यह अभिप्राय है कि संसार एक न रुकने वाला प्रवाह है। एक घटना आती है, तत्क्षण वह आगे बढ़ जाती है और दूसरी घटना सामने आ जाती है। नदी का प्रवाह आगे आगे बढ़ता चला जाता है। संसार रूपी नदी का प्रवाह भी बहता जा रहा है। हे मनुष्य, तू इसे स्थिर मान बैठा है। नहीं, संसार भ्रम तो नहीं है, माया तो नहीं है, परंतु टिकने वाला भी नहीं है। घूमने वाला अस्थिर चक्र चलता है, न घूमने वाली स्थिर नेमी के सहारे। फिरने वाली चक्की चलती है, न फिरने वाले कील के सहारे। इस गतिमान संसार की गाड़ी दौड़ी जा रही है स्थिर पटड़ी के सहारे, जो भगवान के रूप में अड़िग है, स्थिर है। उपनिषद के ऋषि जहाँ जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्थिर तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम कहकर, वहाँ उसके साथ ही एक अस्थिर तत्व का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। यत किंचित जगत्याम जगत, यह कहकर अस्थिर के बिना और स्थिर अस्थिर के बिना नहीं रह सकते। अस्थिर प्रकृति में जो स्थिरता दिखती है वह स्थिर ईश्वर के कारण, और स्थिर ईश्वर में जो अस्थिरता दिखती है वह अस्थिर प्रकृति के कारण। ईश्वर भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, परंतु ईश्वर में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह प्रकृति का पर्दा ओढ़े बैठा है। प्रकृति नित्य प्रतीत होती है, क्योंकि वह ईश्वर का सहारा लिए बैठी है। इन दोनों को जो अलग देख लेता है वही सत्य को देख पाता है। અહીંયા આપણે ઉપનિષદનો ઋષિ પહેલા જ મંત્રમાં પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા બંનેને નિત્ય કહી આપણી સામે મૂકે છે। બંને અલગ તત્વ છે એમ કહી આપણી સામે મૂકે છે। પહેલું મહાવાક્ય મંત્રનું ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, આ મહાવાક્ય આપી પહેલા જ મંત્રમાં ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું પરમાત્માને નિત્ય, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને સર્વત્ર માન। ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, પરમાત્મા તો દરેક જગ્યાએ વસેલો છે। પરમાત્મા કણ કણમાં વસેલો છે।
એ વાતને આપણે સમજ્યા આગળ અને તરત જ બીજું એક મહાવાક્ય આપ્યું. પરમાત્મા સર્વત્ર વસેલો છે. તો ક્યાં વસેલો છે? કઈ જગ્યાએ વસેલો છે? જ્યાં સર્વત્ર આપી દીધો શબ્દ, તો એના વગર કોઈ જગ્યા બાકી જ ન રહી. અને બીજું મહાવાક્ય આપ્યું, યત કિંચ જગત્યામ જગત. આ બ્રહ્માંડમાં જે કાંઈ છે, દેખાય છે, નથી દેખાતું, એ દરેક જગ્યાએ પરમાત્મા વસેલો છે. યત કિંચ જગત્યામ જગત. હે પરમાત્મા, આ બ્રહ્માંડમાં, આ જગતમાં, આ પ્રકૃતિમાં બધે જ વસેલો છે. એના માટે ઉપનિષદના ઋષિએ એક શબ્દ આપ્યો, જગત. જગત સંસ્કૃતમાં એને જ કહે છે ગચ્છતિ ઇતિ જગત. જે સતત ગતિમાન છે, જ્યાં કંઈ સ્થિર જ નથી, એને જગત કીધું. અને એ જગતની પહેલા એક વિશેષણ આપ્યું, જગત્યામ જગત. એ જગત પણ કેવું? જગત્યામ એટલે અતિશય ગતિમાન. ગતિમાન તો ખરું, જગત ગતિમાન છે, પરંતુ કેવું? નિત્ય ગતિમાન, જે ક્યારેય એક ક્ષણ સ્થિર નથી, એવું જગત્યામ જગત. જે સતત ગતિમય છે, જે સતત ગતિમાન છે, જગત્યામ જગત. એવા જગતને ઉપનિષદનો ઋષિ કહે કે એક તો પરમપિતા પરમાત્મા સર્વત્ર છે. અને એ સર્વત્ર કઈ જગ્યાએ? તો પૂરા બ્રહ્માંડમાં, પૂરા વિશ્વમાં. અને એ વિશ્વ કેવું? તો જગત્યામ જગત. હવે જ્યાં જગત્યામ જગત શબ્દ આવ્યો, કે જે ગતિમાન જગતમાં પરમાત્મા વસેલો છે, તો ગતિ એને આપણે આજે બરાબર સમજીએ. તમે જુઓ, નાનામાં નાનું ખાબોચિયું ધીમે ધીમે નદી તરફ જાય. એ નદી દરિયા તરફ જાય. એ દરિયો જે નખથી દેખાતો, એ દરિયા તરફ બાષ્પીભવન થઈ અને અંતરિક્ષમાં જે મહાદરિયો છે ત્યાં જાય. કોઈ પણ વસ્તુ જુઓ, અગ્નિને સ્પર્શ કરે એટલે એ એના મૂળ રૂપ તરફ આગળ આગળ વધે. શરૂઆતની વેદની કક્ષાઓમાં આપણે એક વર્ણન કર્યું, પ્રકૃતિ નિત્ય છે. પ્રકૃતિ 3 તત્વની બનેલી છે, સત્વ, રજ અને તમ. જ્યાંથી સત્વ, રજ ને તમના સંયોગથી જે જે કાંઈ બન્યું છે, એ બધું જ ફરી પાછું એનો જ્યારે સંયોગ પૂરો થયો અને વિયોગ શરૂ થાય, તો એ આગળ 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 એના તત્વમાં વિયોગમાં પરિણમતું જશે. જે નરી આંખે પંચમહાભૂતમાંથી દેખાય છે, એ બધું જ ભૌતિક, જે અભૌતિક વસ્તુ 5 તન્માત્રા, એમાં એનો વિયોગ થઈ અને ત્યાં પહોંચશે. 5 તન્માત્રા ફરી પાછો અહંકારમાં જશે. અહંકાર મહતત્વમાં રૂપાંતરિત થશે. મહતત્વ પ્રકૃતિ, જેને આપણે સત્વરજ અને તમ કહીએ. સત્વરજ અને તમ જળ છે. આ જે કાંઈ આપણે દેખાય છે, આ બધું જ જળ છે. જળની વ્યાખ્યા આપણે કરેલી કે જેને
સુખ દુઃખનો અનુભવ નથી, જેને વિચાર નથી, જેને રાગ દ્વેષ નથી, જેનામાં ઈચ્છા શક્તિ નથી, જેનામાં નિર્ણય લેવાની શક્તિ નથી, આને આપણે જડ કીધું. તો આ બધું જ જડ. અને એ વખતે એક આપણે સિદ્ધાંત આપ્યો હતો કે જળની શક્તિ માત્ર જળને જ મળે, જળની શક્તિ કોઈ દિવસ ચેતનને મળે નહીં. ચેતનની શક્તિ ચેતન પૂરતી જ હોય, એ સત્તા અલગ છે, જળની સત્તા અલગ છે. જળની શક્તિ ચેતનને ન મળે અને ચેતનની શક્તિ જળને ન મળે. આપણે બધાએ આજે અહીંયા એક ચિંતન ખાસ કરવાનું છે. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને જે ચિંતન બાજુ લઈ જાય છે એ મહાન ચિંતન એ છે કે હે જીવાત્મા, હે મનુષ્ય, તું આટલું ચિંતન કર કે તું જે કાંઈ સાંભળે છે, તું જે કાંઈ જોવે છે, તું જે કાંઈ પીવે છે, તું જે કાંઈ ખાય છે, એમાંથી શરીરને શું મળે છે અને આત્મા સુધી શું જાય છે. હે મનુષ્ય, પરમપિતા પરમાત્માએ તને વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિ આપી અને ચિંતન કરવાની શક્તિ દીધી છે. એના દ્વારા ચિંતન કર કે તું જે કાંઈ ખાય છે એ ખાવામાંથી, એ જળ વસ્તુમાંથી, આ શરીર રૂપી પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું જળ એ શું લે છે અને એની અંદર બેઠેલો ચેતન આત્મા એ શું લે છે. જો આપણે ખાઈએ છીએ, જે કાંઈ પીએ છીએ, એ માત્ર શરીર પૂરતું જ છે યા આત્મા સુધી પણ જાય છે? પરમાત્માની વ્યવસ્થા એવી છે, આત્મા અલ્પ શક્તિ છે, એને સાધન જોઈએ. અને આ શરીર રૂપી એને એક જળ સાધન આપ્યું. અને કોઈ પણ સાધન શક્તિ વગર કામ ન કરે. આપણી પાસે એક ગાડી છે, એ ગાડી આપણું સાધન છે, પરંતુ એ સાધનને શક્તિ જોઈએ છે. પેટ્રોલ ડીઝલ વગર એ કામ નહીં આપે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ જે આપણે નાખીએ છીએ, અંદર બેઠેલો એનો આત્મા યાની ડ્રાઈવર, એને એ પેટ્રોલ ડીઝલ મળે છે કે માત્ર ગાડી સુધી સીમિત છે? એ તો ગાડી પૂરતું જ સીમિત છે. એ અંદર બેઠેલા ડ્રાઈવર સુધી કાંઈ પહોંચતું નથી. પરંતુ જો એ ડ્રાઈવરને ગાડીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એને પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ, જેનાથી એ ગાડી ચાલતી હશે, ઇલેક્ટ્રિક કે જે કાંઈ, એને એ જોશે જોશે ને જોશે જ. એના વગર ડ્રાઈવર એનું કામ લઈ નહીં શકે. અહીંયા મહત્વની વાત એ છે કે એ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ ડ્રાઈવર સુધી પહોંચતું નથી. એ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ એ ડ્રાઈવરના સાધન માત્ર એના માટે છે, સાધન પૂરતું સીમિત છે. એના વગર સાધન કામ કરશે નહીં. પરમાત્માએ જે સાધન આત્માને આપ્યું એ છે આ જળ શરીર. આ જળ શરીર પણ આ જ નિયમથી કામ કરે છે. આ જળ શરીર આત્માનું સાધન છે. આ સાધન પણ પેટ્રોલ ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક વગર ચાલતું નથી. આને પણ આ બધું જ દેવું પડે છે. અનાજના રૂપે, પ્રવાહીના રૂપે,
આપણે જે કાંઈ આપીએ છીએ એના દ્વારા આ સાધન સતત ચાલે છે. પરંતુ મુખ્ય વિષય એ છે કે એને જે કંઈ આપણે અનાજ અથવા પ્રવાહી જે કાંઈ દઈએ છીએ, જેમ ડીઝલ અથવા પેટ્રોલ ડ્રાઈવર સુધી નથી પહોંચતું, એમ અહીંયા આ સાધન માટે જે કાંઈ આપણે આપીએ છીએ એ આત્મા સુધી નથી પહોંચતું. પરંતુ આત્માનું આ સાધન છે શરીર, એની શક્તિ માટે એ પ્રવાહી અથવા તો અન્ન એ આ શરીરને જરૂરી છે. એ નહીં આપીએ તો જેમ ગાડી નહીં ચાલે, એમ આત્માનું આ સાધન નહીં ચાલે. આપણે બધા અહીંયા એક લેસન ખાસ શીખી લઈએ કે જે કાંઈ સિદ્ધાંતના રૂપમાં આપણે જે શરૂઆતમાં કીધું, જેમને વધારે ફોન આવતા હોય એ પાછળ જ સૌથી બેસે, ચેર લઈ લે એટલે બધાને ડિસ્ટર્બ ના થાય. એક આપણે સિદ્ધાંતના રૂપમાં વાત કરી હતી કે ભાઈ જળ જળને જ શક્તિ આપી શકે, ચેતનને નહીં. અહીંયા પણ આ વાત તમારી સામે આવી. આપણે પૂર્વે આના વિશે ઘણી જ બધી વાતો કરી છે. તો અહીંયા પણ આપણે આ વાતને લેવાની છે કે જળ માત્ર જળને જ શક્તિ આપે, ચેતનને નહીં. આપણે જે કાંઈ ખાઈએ છીએ, જે કાંઈ પીએ છીએ એ માત્ર અહીંયા સુધી જ સીમિત છે. શરીર પૂરતું એને શક્તિ મળે છે. આત્માનું આ શરીર સાધન છે એટલે એને મજબૂત રાખવું જોઈએ, સારું રાખવું જોઈએ. પરંતુ એ શક્તિ આત્મા સુધી પહોંચતી નથી. આત્મા એક અલગ ચેતન તત્વ છે. આપણે લોકો, ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને એ શીખવે છે કે હે મનુષ્ય, તું આ ચિંતન કર. તું જે કાંઈ જોવે છે જળ વસ્તુ, ત્યાં સુધી માત્ર સીમિત ન રહે. એ જળની પાછળ જે ચેતન બેઠું છે તત્વ, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કર. વ્યવહારિક ભાષામાં આને થોડુંક આપણે જે કાંઈ આધ્યાત્મના નામે આપણે કરીએ છીએ ત્યાં લઈ જાય. આપણે બધા જ મોટા ભાગનો સમાજ આજે મંદિરમાં, મઠોમાં, કથાઓમાં, જ્યાં ક્યાંય જઈએ છીએ અને જે કાંઈ દાન પુણ્યના નામે આપીએ છીએ, અહીંયા હું શબ્દ વાપરું છું દાન પુણ્યના નામે, જે કાંઈ આપણે આપીએ છીએ એનું એકવાર તો ચિંતન કરીએ કે આ પહોંચે છે ક્યાં. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને આ જ શીખવે છે કે હે મનુષ્ય, પરમાત્માએ તને ચિંતન કરવાની શક્તિ દીધી છે, તો આટલું ચિંતન કર. જળ માત્ર જળ માટે જ હોય છે. જો અહીંયા આપેલી બધી જ વસ્તુ આત્મા સુધી પણ નથી પહોંચતી, તો એવું માનીને આપણે આ બધા જ જગ્યાએ દાન પુણ્ય કરીએ છીએ કે આ તો પરમાત્મા માટે. અને એ ભૂલ જ આપણે એટલા માટે કરી કે આપણે પરમાત્માને ઓળખો નથી. આપણે પરમાત્માને, જે એ પરમાત્મા છે એવો એને અનુભવ્યો નથી. જે પરમપિતા પરમાત્મા ત્રણ તત્વમાંથી આ બધે જ પૂરા બ્રહ્માંડની રચના કરે અને જે આપણી સામે નરી આંખે દેખાય એની રચના કરનારો એ પરમાત્મા સ્વયં. આપણે એમ માનીએ કે હું આ મંદિરમાં
પરમાત્મા માટે દાન આપો. એટલા માટે આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે, ઈશાવશ્યમ ઇદમ સર્વમ. પરમાત્મા તો સર્વત્ર છે. પરમાત્મા વગર કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. અને તરત જ કીધું, યત કિંચિત જગત્યામ જગત, યત કિંચિત જગત્યામ જગત. જે કાંઈ આ બ્રહ્માંડમાં જ્યાં પણ તારી નજર પડે ન પડે, એ બધું જ એના દ્વારા આચ્છાદિત છે, એ સમાયેલો છે. હે મનુષ્ય, એવી ભૂલ ન કર. જે વસ્તુ આત્મા સુધી નથી પહોંચતી એને તું પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવાનું ટ્રાય કરત. પરમાત્મા ચેતન તત્વ છે, ચેતન સત્તા છે. આત્મા ચેતન સત્તા છે, પ્રકૃતિ જળ સત્તા છે. ત્રણે ત્રણ નિત્ય છે. સંસારમાં જે કાંઈ આપણે જોઈએ છીએ એ જ્યાંથી વિયોગ સંયોગ થઈ અને બન્યું ત્યાં જ ફરી પાછું વિયોગ થાય છે. જે નરી આંખે દેખાય છે એ બધી જ વસ્તુ એનો વિયોગ થઈ અને આગળમાં પરિણમિત થશે. એમ આગળ 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 જતા જતા છેલ્લે ત્રણ તત્વ, સત્વ ગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ નિત્ય છે. જો એ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ નિત્ય હોય તો હવે એનાથી આગળ જઈ જ શકે નહીં, કારણ કે એ નિત્ય છે. ત્યાંથી આગળ હવે જઈ જ ન શકે, એ આપણો વેદ કહે છે. તો હવે એને પરમાત્મા સુધી કેમ પહોંચાડશું? શક્ય જ નથી. પરમાત્મા ચેતન તત્વ છે. પરમાત્માની સત્તા અલગ છે, આત્માની સત્તા અલગ છે અને પ્રકૃતિની સત્તા અલગ છે. ત્રણે ત્રણ નિત્ય સત્તા છે. અને એ ત્રણે ત્રણ નિત્ય સત્તા જો હોય તો એ ત્રણે ત્રણ અલગ છે. અને એ સત્તાનું સંચાલન કરનારો એ પરમપિતા પરમાત્મા. યત કિંચિત જગત્યામ જગત, જે દરેક જગ્યાએ ગતિમાન જગત છે એમાં વસેલો છે. અને એના માટે શબ્દ વાપરો જગત્યામ જગત, જે સતત ગતિમાન છે, જે નિત્ય ગતિમાન છે. એવા જગતને આપણે લોકો મનુષ્ય અલ્પ શક્તિ એને કોઈ દિવસ સ્થિર કરી ન શકે. જ્યારે જ્યારે મનુષ્ય પરમાત્માએ જે ગતિમાન જગત બનાવ્યું એને સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરે, પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન હોવાથી મનુષ્યની એમાં હાર થવાની છે. આપણે બધા જ અહીંયા ઉપનિષદનો ઋષિ એ જ કહે છે કે આપણે બધા આ ચલાયમાન જગતને જ સર્વશક્તિમાન માની બેઠા અને ત્યાં રોકાઈ ગયા. અને ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે એમાં આપણો દોષ પણ નથી, કારણ કે આ રચનાકાર કોણ છે, આ ચિત્રકાર કોણ? તો સ્વયં પરમાત્મા. એની કલાકૃતિ એટલી બધી અદ્ભુત છે કે આપણે ભૂલ કરીએ જ, આપણે ભૂલ થાય જ. આપણે એ ભૂલ કરી બેઠા કે આ ચલાયમાન જગત એ જ અંતિમ સત્ય છે. એક છોર આપણે લઈ લીધો ચલાયમાન જગતનો, કે જે આ નિત્ય સમજી બેઠા અને પરમાત્માને મૂકી દીધો. ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે એ પણ ભૂલ કરે છે. અને બીજી બાજુ બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા એવું સૂત્રને એ રીતે પકડી લીધું કે આ જગત છે જ નહીં, માત્ર બ્રહ્મ જ છે. ઉપનિષદનો ઋષિ એમ કહે છે એ પણ મિથ્યા છે, એ પણ ગલત છે. બ્રહ્મ પણ સત્ય છે અને જગત પણ સત્ય છે. બ્રહ્મ પણ નિત્ય છે અને જગત પણ નિત્ય છે. બ્રહ્મ અને જગત
બંને નિત્ય છે. બંનેની સત્તાને બરાબર અલગ અલગ ઓળખી લે. ઉપનિષદનો ઋષિ એમ કહે છે, એણે જ આધ્યાત્મની યાત્રાને શરૂ કરી છે. જેણે બ્રહ્મને નિત્ય સમજો અને પરમાત્મા રૂપી પરમાત્માએ બનાવેલું આ જગતને પણ નિત્ય સમજ્યું. બ્રહ્મ પણ સત્ય, જગત પણ સત્ય. એ આધ્યાત્મની યાત્રામાં ખૂબ આગળ વધી શકે અને એ રીતે પોતાની યાત્રાને આગળ વધારતા વધારતા જ્યારે એને ખ્યાલ આવે કે આ પ્રકૃતિ તો અલગ છે, આ શરીર એ હું નથી, હું તો આત્મ તત્વ ચેતન અલગ છું. અને આ રીતે આપણા અભણ, કોઈ દિવસ જેણે વેદ કે ઉપનિષદ હાથમાં નહોતો લીધો એવા સંત શિરોમણી જેને કહી શકાય, એવા ગંગા સતી, એના દીકરાના વહુ પાનબાઈ એને શિખામણ આપે છે કે હે પાનબાઈ, આ જગતમાં તું જે કાંઈ જોવે છે, આ જગતને બરાબર સમજજે. વીજળીના ચમકારે મોતીના પરવજો પાનભાઈ, અચાનક અંધારા થાશે રે. હે પાનભાઈ, તું જેને નિત્ય સમજીને આ શરીરમાં અટકાઈ ન જાતી, જ્યારે જે ક્ષણે જ્યાં કંઈ સારું મળે એને બરાબર આચરણમાં લઈ લેજે. ખબર નથી ક્યારે આ જીવન પૂર્ણ થઈ જશે, અચાનક અંધારા થશે. હે પાનભાઈ, જેણે પણ આ જીવનને જે ક્ષણ મળી છે એને બરાબર પરમાત્મામાં લગાવી અને આનંદને પામ્યા છે, એ જ પામી શક્યા. બાકી તો અહીંયાથી આ સંસાર છોડવાનો છે. પરંતુ તકલીફ તો એ છે, બધા જ આપણે જાણીએ છીએ, આપણા પરદાદાને વાત સાંભળી હોય તો એ એમ કહેતા હોય કે મારા દાદા આવા હતા, એ આમ કામ કરતા હતા, આમ બોલતા હતા, આવા કર્મઠ હતા, આવા ફલાણા હતા. એના વિશે ઘણી જ બધી વાતો કરે. એ જ વાત દાદા કરે, મારા દાદા આવા હતા. એ જ વાત આપણા પપ્પા કરે, મારા દાદા આવા હતા. એ બધા જ વયા ગયા અને એની જગ્યાએ અત્યારે આપણે આપણા બાળકોને કહીએ છીએ કે મારા દાદા આમ વાત કરતા, મારા દાદા આ કામ કરતા હતા. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આપણે હવે દાદાની કક્ષાએ પહોંચી ગયા. આ જીવન તો ક્ષણ ભંગુર છે, જવાનું નિત્ય છે, અંતિમ સત્ય છે જવાનું. અહીંયા કાયમી કોઈ નથી. અને એટલે જ યક્ષ યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે યુધિષ્ઠિર, આ સંસારમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય હોય તો કયું? અને એનો જવાબ યુધિષ્ઠિર આપે કે હે યક્ષ, આ સંસારમાં કોઈ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય હોય તો એ છે, બધા જ જાણે છે કે મરવું અંતિમ સત્ય છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એ બધા જ જાણે છે, છતાં એમ જીવે છે જાણે હું તો અજર અમર છું, મારું તો મૃત્યુ આવવાનું જ નથી. આ રીતે બધા જીવે. આનાથી મોટું આશ્ચર્ય ક્યું હોય કે જે બધા જ જાણે મૃત્યુ નક્કી, છતાં એમ જીવે કે જાણે હું તો મરવાનો જ નથી, અમર પટ્ટો લખાવીને આવ્યો. આનાથી મોટું આશ્ચર્ય બીજું કયું હોય? આપણે બધા જ ઉપનિષદનો ઋષિ અહીંયા જ પેલા મંત્રમાં કહે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ
યત કિંચિત જગત્યામ જગત. જે કઈ આ બ્રહ્માંડમાં ગતિમાન જગત છે, હે મનુષ્ય, તું જેને તારા દાદા દાદી કહેતો હતો એ આજે નથી રહ્યા, કારણ કે ગતિમાન જગત છે. તું જેને પપ્પા મમ્મી કહેતો હતો એ આજે નથી રહ્યા, કારણ કે ગતિમાન જગત છે. તું જેને પોતાની જાત માના છો આ પણ નથી રહેવાની. આમ જ આખો સંસાર ચાલે છે, જ્યાં માત્ર ગતિમાન બધી જ વસ્તુ. આને તું અમરપટ્ટો સમજીને બાંધવાનો પ્રયત્ન ન કર, કારણ કે પરમાત્માએ આને ગતિમાન બનાવ્યું છે. આ જ રીતે જે કાંઈ આપણે કમાણા, જે કાંઈ આપણે મેળવું, એના ઉપર એકાધિકાર સ્થાપવાનો પ્રયત્ન ન કર, કારણ કે આ તો તારી પાસે જ્યાંથી આવ્યું એ ગતિ કરીને જ આવ્યું છે. તારી પાસે જે આવ્યું, તું જેને આ મેળવાનો શબ્દ વાપરે છે એનો મતલબ જ એ છે કે બીજા પાસેથી તારી પાસે આવ્યું, કારણ કે પરમાત્માએ આને ગતિમાન બનાવ્યું એટલે એ બીજા પાસેથી તારી પાસે આવ્યું. અને હવે તું આને જો તારી મિલકિયત સમજી અને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો આ તો પરમાત્માએ ગતિમાન બનાવ્યું છે, એનો રસ્તો એ સ્વયં કરી લેશે. એટલે હે મનુષ્ય, તારી પાસે જે કાંઈ શક્તિ છે, ધન દોલત બળ બુદ્ધિ, આનો તું બીજા માટે ઉપયોગ કર. આને તું આગળ આગળ ગતિમાન રાખ. જો બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો આ બંધાવાનું નથી. માની લ્યો કે 25-50 વર્ષ તે આને બાંધીને રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એક દિવસ એવો આવશે કે તારે સ્વયં આગળ ગતિ કરવાની છે. તે એને ગતિ ન કરાવી તો સ્વયં તારે ગતિ કરવી પડશે, અને પછી એ ગતિ કરશે, કારણ કે સ્વયં ઈશ્વરે આને ગતિમાન બનાવ્યું છે. યત કિંચિત જગત્યામ જગત. પરમાત્મા કહે છે કે આ જે કાંઈ બ્રહ્માંડ છે, અહીંયા જે કાંઈ દેખાય છે, આ બધું જ જગત્યામ જગત, આ બધું જ ગતિમય જગત છે. આને આપણે સતત ગતિમય રાખીએ, સતત ગતિમય રાખીએ અને ચિંતન કરીએ કે હે પરમાત્મા, હું જે કાંઈ તારા માટે કરવાની વાત કરું છું એ ખરેખર હું તારા માટે કરું છું? એ પરમાત્મા, હું જે કાંઈ મારા માટે કરું છું એ ખરેખર એ ભેગું હું મારા માટે કરું છું? આનું ચિંતન આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે. હમણાં જ આપણે કીધું એમ, જળ માત્ર જળને જ શક્તિ આપે. ચેતનને તો આપણે જે કાંઈ ખાઈએ પીએ, જે કાંઈ કરીએ છીએ એ બધું જ જળ છે. એ જળ સુધી સીમિત રહેશે, આત્મામાં નહીં પહોંચે. પૈસો કમાણા એ પૈસો જળ છે, આત્મામાં નહીં જાય. પરંતુ આત્મામાં જાશે શું? જે કાંઈ સારી વસ્તુ ખાધી, જે કાંઈ સારી વસ્તુ પીધી, એના જે સંસ્કાર છે એ સંસ્કાર આત્મા સુધી પહોંચે છે. જે કાંઈ પૈસો છે, જે કાંઈ ધન વૈભવ છે, એ ધન વૈભવ પણ એનો સન્માર્ગ ઉપર ઉપયોગ કરી, પણ યાદ રહે સન્માર્ગનો અર્થ બરાબર સમજી વિચારી અને દાન અને પુણ્ય કરવું. સન્માર્ગ દરેક જગ્યાએ દાન પુણ્ય સન્માર્ગ નથી. ગરટ લોકો આપણો દુરુપયોગ ન કરી લે એની પણ સાવધાની સાથે રાખીએ, અને એના દ્વારા આપણે સન્માર્ગ કર્યું, એ જે સંસ્કાર, એ જે પુણ્ય એ આત્માને મળશે. આત્મા માટે જે કાંઈ કમાવાનું છે, જેમ ધન દોલત પરિવાર માટે પોતાના માટે જેટલું જરૂરી છે, વેદ આની ના નથી પાડતો.
એ પણ કરવું જોઈએ, કમાવવું જોઈએ. ધન, દોલત, કીર્તિ, યશ, વૈભવ આ બધું જ કમાઈએ, એ પણ જરૂરી છે. પરંતુ આપણે ભૂલી ગયા શું? તો કે આત્મા માટે. આમાં એટલા બધા વ્યસ્ત થયા કે આત્માની વાત જ એક બાજુ રહી ગઈ. આત્માને શું જોઈએ છે, એના માટે કયું ભાથું આપણે બાંધવું જોઈએ, એ આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને શીખવે છે. યત કિંચિત જગત્યામ જગત, અને તરત જ એના પછી આવે છે તેન ત્યક્તેન ભુંજી થા, ત્રીજું મહાવાક્ય. એના ઉપર આપણે આગળ ખૂબ લેશું. આપણે બધા ચિંતન મનન કરતા 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 એટલું હદ સુધી ચિંતનને લઈ જાય કે આપણે જે આત્મા માટે જે કાંઈ કરીએ છીએ એ ખરેખર આત્મા સુધી પહોંચે છે. આપણે જે પરમપિતા પરમાત્માની સાધના કરવા બેસીએ છીએ એમાં આપણો અવાજ પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે. આપણે જે કાંઈ પરમાત્માને દાન પુણ્યના રૂપમાં પહોંચાડવા માગીએ છીએ એ ખરેખર પરમાત્મા સુધી પહોંચશે. જે કાંઈ આ સૃષ્ટિમાં દેખાય છે એમાંથી આત્મા સુધી શું પહોંચે અને પરમાત્મા સુધી શું પહોંચે, આના માટે આપણે સતત અધ્યયન કરીએ અને એના દ્વારા જ આપણે આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રાને ખૂબ આગળ લઈ જઈ શકશું. હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો. નમસ્તે, કિશોરભાઈ પરમાર, વસંતભાઈની અને આપણી પ્રેરણાથી આવું છું. આપણે કીધું કે જળની શક્તિ જળને જ મળે. તો આપણે જે કાંઈ ખાઈએ છીએ એની શક્તિ તો આપણે સમજીએ શરીરને મળે, પણ આપણે એમ કહીએ કે અન્ન તેવું મન. તો આપણે સાત્વિક ખાઈએ તો એના સંસ્કાર આપણને એ પ્રમાણે મળે, અને તામસી અથવા માંસાહારી કરીએ તો એની મળે. તો એ જે આપણે સાત્વિક ખાઈએ છીએ એના આપણા મન ઉપર અસર પડે, એના સંસ્કાર ઉપર પડે. તો એ શક્તિ આત્મા સુધી પહોંચી કહેવાય કે જળની શક્તિ ચેતન સુધી પહોંચી શક્તિ કહેવાય કે કેમ? એમ માટે બધા તાળીઓ પાડો. કિશોરભાઈનો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે જે કાંઈ ખાઈએ છીએ અથવા જે કાંઈ પીએ છીએ એ જળ છે. તો એ જે કાંઈ ખાઈએ છીએ પીએ છીએ એમાં સાત્વિક સત્વ ગુણવાળું ખાઈએ તો એનો પ્રભાવ અલગ છે, અને તામસી ખાઈએ તો એનો પ્રભાવ પણ અલગ છે. તો એ શક્તિ ત્યાં આત્મા સુધી પહોંચે છે. આની વાત કરવા માટે આપણે પરમાત્માએ આ સાધન આત્માને એટલા માટે જ આપ્યું છે કે આત્મા અલ્પ શક્તિ છે. એ એની રીતે કાંઈ જાણી શકતો નથી, કાંઈ અનુભવી શકતો નથી. એટલા માટે એને એક સાધનના રૂપે શરીર આપ્યું. જો એ સાધન ન હોય તો આત્મા અલ્પ શક્તિ હોવાને કારણે કાંઈ પણ અનુભવ કરી શકતો નથી, કાંઈ પણ વિચારી શકતો નથી, કાંઈ પણ આનંદ લઈ શકતો નથી, કાંઈ દુઃખ લઈ શકતો નથી. એને જે કાંઈ સુખ, દુઃખ, આનંદ, શોક, ભય, લજ્જા, પ્રસન્નતા આ બધા માટે સાધન જોઈએ ને જોઈએ જ. અહીંયા આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને એ કહે છે કે તમે અત્યારે જે કાંઈ શબ્દ બોલ્યા પ્રશ્નના રૂપે, એ શબ્દો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા? તો એ મારા કાન સુધી પહોંચ્યા. આ કાન, એમાં એક યંત્ર છે. એ યંત્રને સમજવા માટે મોબાઈલને લઈએ આપણે. એક મોબાઈલ વાળા ભાઈ કે ટેલિફોન વાળા ભાઈ અહીંયા છે ઇન્ડિયામાં, અને બીજા એના કોઈ સગા અમેરિકામાં બેઠા છે. અહીંયાથી એ જે કાંઈ બોલે છે એ શબ્દ રૂપે બોલે છે. એ શબ્દ ક્યાં સુધી સીમિત છે?
એના મોબાઈલ સુધી. વચ્ચે હવે કાંઈ વાયર નથી, કોઈ વસ્તુ નથી. એ શબ્દ તો મોબાઈલે પકડી લીધો. હવે એ શબ્દ વાયરથી ગયો અથવા તો નેટ થ્રુ અમેરિકા પહોંચ્યો. ખરેખર એ શબ્દ ત્યાં પહોંચે છે? શબ્દ નથી પહોંચતો. એ જે ધ્વનિ અહીંયા મારા કાન સુધી પહોંચી અને કાનથી જે કાંઈ અંદર જે આપણે વાયરિંગ ગણીએ, ટેલિફોનના વાયર જ ગણો, એ વાયરિંગ થ્રુ કામ થતું 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 આત્મા સુધી ગયું. અને આત્માને એવી ખબર પડી કે હા, કોઈએ મને આવું કંઈક કીધું. શબ્દ સીધો ત્યાં આત્મા સુધી નથી પહોંચતો, પણ એક વ્યવસ્થા પરમાત્માએ કરી છે. અહીંયાથી ફેક્સની અંદરમાં કાગળ નાખીએ છીએ, એ કાગળ ત્યાં નથી પહોંચતું, પણ વ્યવસ્થા એવી એ દોયડામાં થઈ છે કે એવી જ પ્રકૃતિનું, આકૃતિનું ત્યાં કાગળ નીકળશે. આ જ વસ્તુ અહીંયા છે. પરમાત્મા એક એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે આત્મા સુધી માત્ર એના સંસ્કાર પહોંચે છે. અને એ સંસ્કારે ક્યાં સુધી? તો એક સૂક્ષ્મ શરીર અને એક આ સ્થૂળ શરીર, બંને સાધન દ્વારા અત્યારે જે કાંઈ શબ્દ મારા સુધી પહોંચ્યા તમારા પ્રશ્નના રૂપે, અને એ જે આત્મા સુધી પહોંચ્યા એ આ સ્થૂળ શરીરથી. એમાંથી જે સંસ્કારના રૂપે એક વસ્તુ છપાણી એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં, જે આવતા જન્મમાં પણ મારી સાથે રહેશે. તો સંસ્કાર એ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે છે, એટલે એ પણ મારા માટે, આત્મા માટે જ ઉપયોગી છે. આત્માને સીધા એ નહીં પકડે, પરંતુ સંસ્કારના રૂપે સતત એની સાથે સુખ અને દુઃખનો જે અનુભવ થાય છે. મને એવા શબ્દો આવ્યા કે જે મારા માટે બહુ નુકસાની કરતા છે, એ સાંભળતા જ મને અંદર દુઃખ થયું. એ દુઃખની અનુભૂતિ કોણે કરી? તો એ આત્માએ કરી. સુખની અનુભૂતિ કોણે કરી? તો એ આત્માએ કરી. એટલા માટે જ આપણે, આપણા વિદ્વાનોએ એવું કીધું, અન્ન એવું મન. અન્ન જેવું લેશો એવા જ એના સંસ્કાર રૂપે વિચારો આવશે. એકવાર ખરાબ ખાધું, એના સંસ્કાર પડ્યા, ફરી પાછું ખરાબ ખાવાની ઈચ્છા થશે. એ સંસ્કાર રૂપે જ આપણને વારે વારે આપણી અંદર એક કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપે, અને ફરી કર્મ કરીએ, ફરી પાછું કર્મ કર્યું એટલે એના સંસ્કાર, સંસ્કાર એટલે ઈચ્છા, ઈચ્છા એટલે પ્રયાસ, પ્રયત્ન, પ્રયત્ન પાછું કર્મ કરવાનું. એટલે આમ નામ સતત ચાલે. સીધું આત્મા સુધી કંઈ જ પહોંચતું નથી. આ બધું જ, આ શરીર જળ વસ્તુ છે, જળ સુધી જ. પરંતુ કોના માટે? એ ગાડીના રૂપે જ સમજીએ. ગાડી ખરાબ થઈ, દુઃખી કોણ થશે? ડ્રાઈવર. ડ્રાઈવર સુધી ગાડીમાંથી કાંઈ પહોંચતું નથી, પણ દુઃખી તો ડ્રાઈવર જ થશે. અહીંયા પણ આ જ વસ્તુ લાગુ પડે. આત્મા સુધી કાંઈ જ પહોંચતું નથી, પરંતુ દુઃખી સુખી, જ્ઞાન અજ્ઞાન એ તો આત્માને જ લાગુ પડે છે. એ દ્રષ્ટિએ આપણે આત્મા માટે જ સમજવું. એ દ્રષ્ટિએ આપણે ડ્રાઈવર માટે જ સમજવું. ડ્રાઈવર પહેલા જ કહે કે આ ટાયર નબળા છે ભાઈ, આ નહીં ચાલે. હવે એ ગાડીના ટાયર બદલે છે, ડ્રાઈવરને નહીં, પરંતુ રાજી થશે ડ્રાઈવર. આ જ પરિસ્થિતિ આપણા આત્મા માટે. જે તે ખાશું એના સંસ્કાર ખરાબ આપણી અંદર પડવાના છે. એ પાપ આપણને દંડના ભાગીદારી બનાવશે, અને દંડ ભોગવશે શરીર નહીં, આત્મા. કારણ કે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ તો માત્ર આત્મા જ કરે છે. એટલે જ્યારે દંડ મળશે, મળે છે શરીરને દંડ. જે કાંઈ જેલમાં નાખ્યો, તો જેલમાં જે કાંઈ મચ્છર કરડે છે, એસી નથી,
દુઃખી તો શરીર થાય છે, પણ એ મળે છે કોને? આત્માને. દુઃખી આત્મા જ થાય છે, શરીર નહીં. એટલે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ આત્માને છે. તો છેલ્લે જાશે આત્મા સુધી, છેલ્લે જાશે ડ્રાઈવર સુધી. એ અર્થમાં સીધું ડ્રાઈવરને નથી, પરંતુ છે તો ડ્રાઈવરને જ. આમ જ આત્માને સમજવું. હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો. આ દીકરાનો પ્રશ્ન પેલા લ્યો. આજે નાનકડો બાળક પ્રશ્ન કરે, વાહ, બહુ સરસ, બેટા ઉભો થા. ઓમ નમસ્તે, મારું નામ આરવ છે. મારો પ્રશ્ન છે કે આપણે જે પાપ કર્યો છે અને ઈ પાપ ભૂલમાંથી થઈ ગયો હોય તો આપણે એની સજા ભોગવે, આપણે એની સજા મળે કે નહીં? બહુ સરસ. આરોભાઈ માટે તાળીઓ મારો. જે પાપ આપણાથી થઈ ગયું હોય એ જાણતા થયું હોય તો પણ એનો દંડ મળે, અને અજાણતા થયું હોય તો પણ એનો દંડ મળે. પરંતુ બંનેના દંડમાં ફરક હશે. જેણે જાણી જોઈને કર્યું છે એને બહુ મોટો દંડ મળશે, પરંતુ જેને ખ્યાલ નથી અને ભૂલમાં થઈ ગયું છે તો એનો દંડ એવો મોટો નહીં હોય, એ સામાન્ય હશે. એની સામે એ પ્રાયશ્ચિત કરી લેશે, એની સામે એ થોડા સારા કર્મ કરી લેશે, તો એ બેલેન્સ પાછું થઈ જશે, અને એમાંથી પાછો એને બહુ દંડ ભોગવવો નહીં પડે. મામૂલી દંડ એ સહન કરી શકે એવો હશે. પરંતુ જેણે બહુ મહાપાપ કર્યું છે, મહાન ભૂલ કરી નાખી, એનો દંડ એટલો હશે કે એ સહન નહીં કરી શકે. એમ કે હે ભગવાન, હવે મને આમાંથી છોડ. પણ ઓલો કે દીકરા, તે ભૂલ એવી કરી છે કે તને છોડાય એમ નથી. એટલે એ ગમે એટલા હાથ જોડે પણ ઓલો છોડે નહીં. એ ભયંકર પાપનો દંડ. પણ સામાન્ય ભૂલ તો એમાં એટલું કાંઈ નહીં. આપણે કેમ મમ્મી ટાપલી મારી દઈએ, થોડીક ભૂલ કરી દે, ટાપલી મારીને જવા દે ને, તો સમજવું કે આમાં કાંઈ બહુ આ દંડમાં વાંધો નથી. એમ આ ટાપલી છે, ટાપલી તો ખાઈ લઈએ. પણ સોટી લઈને આવી જાય તો મુશ્કેલી. મમ્મી હવે કોઈ દી નહીં કરો, આ સોટી ન મારતી. એ દંડ પછી મોટો હોય. તો એમ આપણે જ્યારે પણ ઈશ્વરની સામે પણ ભૂલ કરીએ અને પાપ કરીએ, દંડ એનો ભોગવવો પડે. સામાન્ય ભૂલ છે ટાપલી, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. એ ભગવાને ટાપલી મારીને છોડી દે કે જા, આવી ભૂલ પાછો ન કરતો. પણ જો દંડ ભૂલ મોટી કરી તો મોટો દંડ આવશે. તો સોટી, અરે સોટીએ વારો ચડે. એટલે એવી ભૂલ ન કરવી કે જેનાથી આપણે ઈશ્વરનો દંડ અસહ્ય સહન કરવો પડે. બહુ સરસ દીકરા તારો પ્રશ્ન. હવે કોઈ પાછું. હું ગોવિંદભાઈ સાવલિયા. જી ભાઈ. આપણે શાસ્ત્રમાં કહે છે કે બહુ સારા કર્મો કરવાથી મોક્ષ મળે છે, અને મોક્ષની અંદર આપણને આનંદ જ હોય છે. જી. તો મોક્ષની અંદર આત્મા પાસે કયું સાધન હોય છે કે જેનાથી એને આનંદ? બહુ સરસ. આરોભાઈ માટે તાળીઓ મારો. ભાઈ પણ એક પાછળ હાથ જોડ્યો. જી. મનોજભાઈ વેકરિયા. આત્મા અને મન બંને વચ્ચે ફરક શું છે? બહુ સરસ. ભાઈ માટે પણ તાળીઓ મારો. બહુ સરસ. ગોવિંદભાઈનો પ્રશ્ન અને તમારું નામ બહુ મને સમજાણું નહીં અહીંયા. મનોજભાઈનો પ્રશ્ન બેયને એકી સાથે લઈ લઈએ. પેલા મનોજભાઈના પ્રશ્નનો જવાબ લઉં. આત્મા અને મનનો ફરક શું? તો મનોજભાઈ, આ બધી વાતો શરૂઆતની કક્ષાઓમાં આવી ગઈ છે. એટલા માટે અત્યારે જે નવા હશે એમને પણ આ બધો જવાબ, તમારો પ્રશ્ન બહુ વ્યાજબી છે, બધાને માટે, નવા લોકો માટે આ જવાબ આવી જશે. આત્મા ચેતન સત્તા છે. એ કોઈ દિવસ ગીતાજીમાં પણ કીધું, ક્યારેય નાશ પામતો નથી અને ક્યારેય ઉત્પન્ન થતો નથી.
એને ન મારી શકાય, ન બાળી શકાય, ન કાપી શકાય, ન ભીંજવી શકાય, ન સૂકવી શકાય. આવી ઘણી જ બધી વાતો આપણે ગીતામાં સાંભળેલી છે. એનો મતલબ એ છે કે આત્મા નિત્ય છે. એ કોઈ દિવસ પહેલી વાર આવ્યો નથી, એ કાયમી હતો જ, એ બન્યો નથી. આપણામાં કહેવત છે, જે બને એનો નાશ થાય, પણ આત્મા કોઈ દિવસ બન્યો નથી, એ નિત્ય છે. હવે વાત આવી મન, તો મન પરમાત્મા પાસે જ્યારે આ પ્રકૃતિ બનાવી, સૃષ્ટિ બનાવી, ત્યારે 3 તત્વ એની પાસે નિત્ય છે: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એને મિક્સ કરી પ્રકૃતિ શબ્દ વાપરો, મહતત્વ બનાવ્યું, એમાંથી અહંકાર બન્યો, એમાંથી 5 તન્માત્રા, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને મન એ બન્યું. મન જળ વસ્તુ છે, આત્મા ચેતન વસ્તુ છે. મન છે એ આ 5 મહાભૂત જેમાંથી આ શરીર બન્યું છે, એ જ રીતે મન પણ બનેલું છે. જેમાંથી મન બન્યું એ અહંકારમાંથી, અહંકારમાંથી 5 તન્માત્રા, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય અને મન. આ 5 તન્માત્રામાંથી પછી શું બન્યું? તો કે 5 મહાભૂત. અને એ 5 મહાભૂતમાંથી શું બન્યું? તો આ નરી આંખે જે કાંઈ દેખાય છે એ બધું. તો આપણે જે કાંઈ નરી આંખે દેખાય છે એના પરદાદાના વંશની પેઢીમાં મન કહેવાય. આપણે કેમ કહીએ કે ભાઈ મારા બાપુજીનું નામ આ, એના બાપુજીનું નામ આ. તો આ જે કાંઈ નરી આંખે દેખાય છે એના બાપુજી કોણ? તો 5 મહાભૂત. એ 5 મહાભૂતના બાપુજી કોણ? તો કે 5 તન્માત્રા. એના ભાઈમાં બીજું કોણ આવે? તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને મન. એટલે ત્રીજી પેઢીએ જે કાંઈ આ નરી આંખે દેખાય એમાંનું આ મન. એટલે મન જળ છે, જ્યારે આત્મા એ અલગ સત્તા છે. મન આત્માનું સાધન છે. પરમાત્માએ આત્માને મન એટલા માટે આપ્યું કે એના દ્વારા એ તર્ક વિતર્ક કરી શકે છે, મન દ્વારા. તો મન છે એ આત્માનું સાધન છે, આત્મા અલગ સત્તા છે. આપણે મનને જળ નથી માનતા, એટલે આપણે એવા શબ્દો બોલીએ કે હું તો બહુ પ્રયત્ન કરું પણ મારું મન માનતું નથી. ખરેખર આ શબ્દ ખોટો છે. મન જળ છે, આત્મા જેમ કે એમ જ એ કરે છે. પરંતુ આત્મામાં સંસ્કારો એટલા ખરાબ પડેલા છે, એટલે એ ખરાબ વિચારે છે. જેવું વિચાર કરે, પરમાત્માએ મનને એવું બનાવ્યું કે ક્ષણના પણ અતિ સૂક્ષ્મ ભાગમાં એ મન કામ કરવા માંડે. એટલે આપણે એમ લાગે કે આ એની રીતે કરે. ખરેખર એની રીતે કરતું નથી, એ તો આત્માની આજ્ઞા મુજબ જ કરે છે. હવે વાત આવી ગોવિંદભાઈ સાવલિયાનો પ્રશ્ન કે જ્યારે આત્મા મોક્ષમાં જાય ત્યારે સુખ, જે આનંદ અનુભવે છે આત્મા મોક્ષમાં, તો એ કોના દ્વારા અનુભવે? તો બહુ પ્રશ્ન ગૂઢ છે, રહસ્યમય છે. આત્મા છે એ અલ્પ શક્તિ હોવાથી સાધન વગર કાંઈ કરી શકતો નથી. આ આપણે બધાએ સાંભળ્યું. તો હવે જ્યારે પ્રલય થાય અથવા તો આત્મા જ્યારે મોક્ષમાં જાય ત્યારે એની સાથે નથી મન જાતું, નથી સ્થૂળ શરીર, નથી સૂક્ષ્મ શરીર, ન 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, ન 5 કર્મેન્દ્રિય, મન, અહંકાર કે બુદ્ધિ, કોઈ વસ્તુ એની સાથે જતી નથી, કારણ કે એ તો હવે મોક્ષમાં વયો ગયો. પરંતુ અહીંયા એક વસ્તુ આપણે આગળની કક્ષાઓમાં, સાવ શરૂઆતની કક્ષાઓમાં આત્માના ગુણ વિશે ચિંતન કર્યું હતું. આત્માનો ગુણ છે પોતાનો, એ સુખ દુઃખનો અનુભવ કરી શકે છે. જો એનો એ ગુણ જ ન હોત તો ગમે એટલા સાધન હોય તો પણ એ સુખ દુઃખનો અનુભવ જ ન કરી શકે.
કારણ કે એનામાં એવી શક્તિ જ નથી, આત્મામાં એવો ગુણ જ નથી, તો એ કરી ના શકે. પરંતુ આત્માની પોતાની શક્તિ છે, આત્માનો પોતાનો ગુણ છે કે એ સુખ અને દુઃખનો આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. વાત માત્ર એટલી છે કે એને બીજાનો સહારો જોઈએ. એ અલ્પ શક્તિ હોવાથી એને એવું સાધન જોઈએ કે એના દ્વારા એ આનંદ માણી શકે. આત્માની મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજીએ સત્યાર્થ પ્રકાશમાં આત્માની પોતાની 24 શક્તિ બતાવેલી છે, જે એની પોતાની છે. જેમાંનું એક આ આનંદ એ એની પોતાની શક્તિ છે. અને મોક્ષમાં આત્મા માત્ર આનંદને જ ભોગવે છે. હવે મોક્ષની અંદરમાં એકેય સાધન એની પાસે નથી, પરંતુ પરમાત્મા તો સર્વત્ર છે. પરમાત્મા આ પૂરા બ્રહ્માંડમાં યાની આત્માની અંદર પરમાત્મા તો રહેલો જ છે. આત્મા એટલો સૂક્ષ્મ હોવા છતાં પરમાત્મા એના કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે. એટલે જ આ જેટલા આત્માઓ છે એ પરમાત્માની અંદર જ રમે છે. પરમાત્માની બારે ન પ્રકૃતિ ન આત્માઓ, બધા જ એની અંદર. એટલે પરમાત્મા એની શક્તિ યાની એની એવી વ્યવસ્થા, જેમ આત્મા સાધનામાં બેસે અને પરમાત્મા એને જ્ઞાન આપી શકે સાધનામાં, એ જ રીતે પરમાત્મા મોક્ષમાં આત્માને આનંદની અનુભૂતિ કરાવે છે, આત્માને આનંદ આપે છે. તો એ આત્મા ત્યારે પરમાત્મા પ્રદત્ત આ જે કાંઈ એનો આનંદ મેળવવાની શક્તિ પોતાની, પણ એમાંથી એ શક્તિને મેળવે છે. આ રીતે આપણે બધાએ સમજવું. સમય હવે પૂર્ણ થયો છે. બધા ટટાર બેસીએ, શાંતિપાઠ. હા, ભૂલાઈ ગયું વચ્ચે, ક્ષમા કરજો. પહેલી વાર જે લોકો આવ્યા છે અને 1-2 વાર આવી ગયા હોવા છતાં અહીંયા ઊભા થઈ અને પોતાનો પરિચય નથી આપ્યો, એવા બધા જ ઊભા થાય અને પોતાનો પરિચય આપે, નામ આપે, કોની પ્રેરણાથી આવ્યા એ આપે, અને પોતે શું વ્યવસાય કરે છે એ પણ કહે. મારું નામ રાજેન્દ્ર શુક્લ છે અને દેવેન્દ્રભાઈ ભટ્ટના કહેવા છે. સરસ. આપને પણ સરસ. મારું નામ મનોજભાઈ વેકરિયા, મારો વ્યવસાય સિલ્વર જ્વેલરી. હું વાલજીભાઈની પ્રેરણાથી આવ્યો છું. પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. હવે આપણે ટટાર બેસી શાંતિપાઠ કરી પ્રસાદ લઈ બધા છૂટા પડીશું. શાંતિપાઠ. ઓમ દ્યો શાંતિરંતરિક્ષમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરૌષધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવા શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિ સર્વં શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરેધિ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સર્વેભ્યો નમઃ. સબકો સાદર નમસ્તે જી. બે હાથ જોડી એકબીજાને નમસ્તે કરી લેશું. નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે.